In our next programme, BBC Persian television reporter Tahir Qadiry travels to his hometown of Kabul. He aims to bring us a different slice of life to that we see on the international news channels. Expect to meet historians and politicians, yes, but could he really be about to present us with the first rock band in Kabul in 30 years? You decide in My Kabul. Kabul, capital city, power center, a city which has attracted the attention of ancient kings across the region, a place which has gone through several years of war. But now, Kabul is reaching out to the modern age. Hello, I'm Tahir Qadiry from BBC Persian Television, reporting for BBC World News. Welcome to Kabul. This city is over 3,500 years old. It is the capital and the economic and cultural heart of Afghanistan. As you can see from where I'm standing, Kabul is blessed with natural beauty. But as we all know, it also has its problems. I want to show you how the ordinary people of this city live their daily lives. I have come back here to my hometown to look beyond the fighting and the politics and to meet some of Kabul's ordinary residents. 60 years ago, Kabul had a population of 200,000. Today, almost 4 million people are squeezed into the city. Fitting them in is a struggle. The sewage system cannot cope, and according to government figures, at least 3,000 people die every year as a result of poor sanitation. As the population has swelled, so has the traffic. Every day, more than 500,000 cars choke Kabul's narrow streets. جون چرا سرکای تو پر ازدحام است و بند است؟ یا کگان مهمانشان یا وزیر کسمه از یا بودم وزیر دیر میشه سرکا بند میشه. من فکر کنم وزارت سرک خارجه بند است مکمل سرکا بند است. I start my journey in the old town of Kabul, where the Afghan civilization was born. The first settlements in Kabul date back more than 3,500 years. The city lies nearly 2,000 meters above sea level, nestled beneath two mountains. The city's architecture is a glorious mix of influences from Central Asia, India and Persia. Zahiruddin Muhammad Babur, the founder of the Mughal Empire, who conquered Kabul in 1504, was so taken with the fine climate and spectacular views that he made the city his summer capital. In the Middle Ages, Kabul was surrounded by thick defensive walls with 7 doors built into them. Anyone coming or going would have to pass through these doors. I meet Abdul Wase, an engineer who is overseeing the construction work in the old town. بفهمین که اصلا کابل دو چیز از نگاه جغرافیا تعریف میکنه. شهر کابل طوری قرار گرفته که در دامنه این کوه آخر یک بلندی وجود داره که ما به نام بالایسار میگیم. اصلا مسکن بسیار قدیمی کابل همونجا قرار داشت و از مابینش یک دریا تیر میشه که آبش از کوه بابا و پغمان به اصطلاح شروع میشه و همون تو میره و از راه مایپت تا بالاخره به جنوب آباد. فلهذا یک مکان بسیار خوبی برای زندگی همیشه بوده. فصل بهارش مثلا خوشایند، فصل تابستانش گرم نیست، فصل خزانش پر رنگ و زمستانش همیشه پر برق بوده. Many
Many of the houses in old Kabul are at least 200 years old. Walking through these narrow streets, it feels as if nothing has changed for centuries. Decorative architecture is one of the key features. You can still see some of it in the better preserved houses. These decorations go back thousands of years when Afghanistan was on the Silk Road, the trade route between Europe and China. I went to visit an old but very beautiful house in this part of Kabul. I meet Farzana, the owner. هی از جمله از یکی از فامیل خانواده های بسیار مشهور کابل یا شهر کنه قدیم کابل است که به اسم عبدالعزیز لنگر زمین مشهور است و ای از جمله از دوستای از فامیل های خود ما می باشه که تقریبا قدامت تاریخیش که فکر کنیم از 200 سال شاید زیادتر هم باشه. یعنی در گذشته ها قسم معلوم میشه که مثلا شهر کنه کابل در نقش و نگاری و معماری خیلی خوب بودن. به صورت عموم تمامش نی. از جمله فامیلایی که بسیار ثروتمند، مشهور و به حساب ادبیات دری اگه بگوییم عیاران کاکه های شهر قدیم که بودن، به می قسم خانه های برخود درست میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر هزی که وقتی که ما نام از عیاران میگیریم، از کاکه ها میگیریم، باید او اما قسم خانه می داشت که میتونست حتی به سوی وزیر، پادشاه، رئیس وقت به اینجا بیاید دعوت شود و بعد علاوه از این مردم هامی که اینجا بودن، چون یا کاکه بودن، مردم هام در مراسم خاص واره دعوت میکردن و از این خانه ها استفاده میکردن. I was invited to join them for lunch. واقعا خوشمزه است، خیلی خوبش پخته کردین. بسیار تشکر از میهمان نوازیتان. خداحافظ. دیگه خوش شدم. خداحافظ. ببخشین. The beauty of the old and delicate decoration means a lot to some of old Kabul's inhabitants, but for others it does not compensate for the fact that life is a daily struggle for survival. To see how poorer people live and what problems they have, I traveled to another part of Kabul called Dehmazang. Over the last decade, millions of dollars of foreign aid has poured into Afghanistan, but it does not appear to have reached many parts of the city. This district is just 2 kilometers from the center, but has no sewage, no running water, and no rubbish collection. Street children are everywhere. In fact, this is one of the main problems all over Afghanistan. Young children tout for work to make some money for their families. We are only 2 kilometers to the center of the city in Kabul. However, as you can see, pollution is one of the ongoing challenges here. Hundreds of children just walk down these roads every day, and most of them just they put water on their shoulder and they carry from down there to up the hill. سلام برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ صاحب دارین جان شما جور خیر خیریت صاحب دارین؟ خیر هستین. شما از کو میایین و آب میبرین؟ آب جون آب میبریم. و چقدر فاصله است اینی که آب از این بیرون انتقال میکنه؟ خرجگاه دیگه درم بزنیم. ها؟ چقدر وقت برمی‌گیره؟ یک نیم ساعت رو 1 ساعت رو میای که متخانه میبریم. هر روز شما از اینجا میبرین؟ هر روز اینجا میبریم. آها. و چقدر مشکل از زندگی کردن در سر کار؟ مشکل از خواهم و مشکل از هر چیز مشکلات زیاد داریم برادر. دیگه نال خودتون مگه میرین امرای ما ببینید چقدر مشکل ما داریم ما مردم. آقای گراماره گرانگه صحبت اینو سعی که بسیار ولست از کوچه‌خو بسیار کو در کل منطقه کوچی کلان است. مختار جان گفتی چقدر دربار میگیره تا خانه برسید؟ نیم ساعت. مشکلات مردم است یا اون سینی مرداری کلش تاثیر است. اگه باشه گندگی مرداری باشه. نه چند کیلو رسی چی آید بشکای؟ 16 کیلو. هر کدام 16 کیلو. یعنی تو در واقع 32 کیلو را تا سر کو میبری برای نیم ساعت. هر روز این ادامه داره. هر روز یک پیرانه 2 پیر 3 پیر بالا میگیره. مختار جان میشه ببینم چقدر است وزنش. یک فقط امتحانش کنم. اندازش مونده. اگر نتونستم پس بهتون میگم. اگر که نتونستم خلاص کشید. اما تو بیرون؟ اینا تو بگیش. اما تو؟ اوکی بیا بریم. I had a go, but the containers were far too heavy.
I lost it just a few meters. این فکر نکنی که خیلی مشکل اصلا کدام راه دیگه پیدا نمیشه ببرید. مشکلات بر ما دیگه شده چاره نیست. مجبور هستیم که بالا کنیم. This is not just Ahmad Mukhtar's problem. Almost 1/5 of Kabul's population live in houses perched on steep hillsides. چقدر راه مونده مختار جان دیگه خونه‌تان؟ خانه بالا رو می‌بینید. کدام؟ اونو مسافر کسی نمو خانه زده. روش دور است اگر امکاناتش نیست که شما بالا شوید. برای شما کدام مشکل نمیشه. موفق باشید مختار جان. خداحافظ. تکلیفتان وقت داشته برای ما اومدید. خداحافظ. Kabul is famous not only for its old houses and its vivid decorations, it is also a place with holy shrines and mosques. Religion is an integral part of this city. I meet Vakil Suleiman. He is a well-known historian and he tells me about the shrines. این زیارت از این خاطر اهمیت بسیار خوبی دارد که اولاد صدیق اکبر یار اول رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. و این چقدر اهمیت داره این مکان مذهبی و تاریخی در کابل قدیم؟ اینطوری احمد داره پدر که بعد از جابر و جبیر کسی جابر میگه جابر نیست جبیر است و در تمیم انصار دفن است. بعد از این آمدن در شهر کابل کنده دین اسلام جبیر صاحب آورد کدی تمیم صاحب که اونا در وقت زنبورک شاه که در دیوال گور شده بود دیوالای سر کوی شیر دروازه و زنبیلک شاه زنده بود اینا را به شهادت 3500 اصحاب پیغمبر در شهدای صالحین مدفون هستند و اینا که آمدن بعد از اینا دین اسلام اینجا آمد آمدن همینجا خوششان آمد و اینجا ماندن همینجا دفن شدن که به نام ضامن کابل حضرت عاشقان عارفان مسماست و هر مسافری که در شهر کابل درآید به برکت خدا و یه اصحابای پیغمبر گشنه نمیماند. As another day breaks, I head to Kabul's musical heart, a district called Kharabat Khana. This is where many Afghan musicians were trained. Over the centuries, it has been home to several famous singers, and Afghan kings of old would throw parties here. Most of the musicians have now moved on to find their fortunes elsewhere, but a few remain. پیش کو استادای بزرگا بودن حالا بزرگا نمانده و پیش و کوچه خرابات هم نمانده که بزرگا بود کلگیش اینجا میشتن میدان سنتراشی اینجا میشتن حالا هیچ کس نمانده غیر استاد آجیامانگ مانده استاد سلیم بخش مانده از بزرگای کوچه خرابات. بیادر پیش اینجا کوچه خرابات بود که کل هنرمندا میجا بود از استاد قاسم شروع تا استاد رحیم بخش استاد نبیگل استاد رحیم گل استاد رحیم بخش استاد صابر برادر استاد قاسم دیگه این بیادر ایسه که کل هنرمندا در این کوچه بود و باششان بود دیگه آل بیادر ایسه که یک تعداد کمش در اینجا. Music also played its part in Kabul's religious traditions. Over the centuries, Sufis, followers of Islamic mysticism, would gather and have religious events, singing and chanting from dusk till dawn. But by 1992, everything had changed. The Soviet Union, which had invaded in 1979, had withdrawn its forces, and Afghanistan plunged into a vicious civil war. Over the next 4 years, more than 50,000 Kabulis lost their lives. By 1996, the Taliban were in control, and music was forbidden. The Taliban attacked cinema too. Masood, a local journalist, offered to show me around one of the former picture palaces. خب مسعود جان اینجا چی است؟
اینجا خب در اصل سینما است، ولی واقعا خجالت آور است ما این رو بگوییم سینما است. یعنی بجز نامش دیگه هیچ چیزی نمانده، یعنی فقط نامش سینما بیسات مانده و ولی در اصل یک مخروبه است که من یک گدام تجارتی ازش استفاده میشه. این در سال 1320 تأسیس شد و دومین سینمای کابل بود، یعنی حدود 60 سال پیش تأسیس شد و بر اثر جنگ ها و اینا تخریب شده و حالا متاسفانه دولت به جای از اینکه ایراد نگهداری کنه به گدام تبدیل شده، گدام تجارتی و هیچ کس توجه نداره اصلا. مسعود جان، سالن اصلی سینما اینجا بوده؟ سالن اصلی سینما یا هال اصلی سینما می بوده. طبقه دوم سینما بالا از سکتور که می‌بینین، استیجش است که می‌بینین و نمونه از جنگ است، از 30 سال جنگ در افغانستان. یعنی در واقع مثلا اگر 60 سال پیش هم ایجاد شده باشه و تأسیس شده باشه، این سینمای خیلی بزرگی بوده در واقع، مثلا برای 60 سال پیش برای کابولیای خیلی قدیم. هرچند ندیدیم ولی این رو میتونم ادعا کنم یک از بهترین سینما افغانستان بوده در دورانش. مسعود جان، فعلا وضعیت سینمای افغانستان چطور است؟ مثلا خودت چی زمانایی میری سینما؟ ما متاسفانه بگویم یا خوشبختانه در افغانستان تا هنوز اصلا سینما نرفتیم. اولین بار که سینما رفتم ما حدود 3 ماه پیش بود در هند، در دیلی. یعنی به این معنی است که در کابل سینما نبوده یا چرا؟ حدود 5-6 سینمای بسیار خوب است در کابل، ولی سینما متاسفانه بنابر نام بدی که در افغانستان پیدا کرده است. وزارت لاسفرنگ دولت هم در این راستا اقدام نکرده، اصلا نرفته مثلا سینما رو ببینه وضعیتش، یا حداقل اگر بازسازی شده مثلا سینمای آریانا یک بسیار سینمای خوب کابل است یا کلا افغانستان است که توسط دولت فرانسه بازسازی شد، ولی حال بازم اگر ما هرچند داخلش نرفتیم ولی تصاویری که دیدیم از داخلش و فیلم هایی که از داخلش دیدیم و به یک مخروبه تبدیل شده، همون چوکی‌هاش پاره کردن و کندن و یک سینما رفتن برای فعلا تقریبا اگر جرم است در افغانستان. یعنی اگر فامیل ما خبر شوه یا مثلا که برادر خوردم رفته یا ما خودم رفتیم سینما، یعنی ناراحت میشن از من چرا سینما رفتی تو. یعنی ذهنیت در واقع مانده، یک ذهنیت منفی در بین خانواده ها و کلا جامعه وجود داره. In reality, now the lack of cinemas isn't what worries people here. Unemployment, poverty, and poor living conditions are a much bigger problem for most people. یک نمونه از هزینه بالای زندگی در کابل را براتون نشون میدم. قیمت گوشت کیلویش چند است؟ 40 که میشه حدوداً معادل $5. معادل $5 و $5 برای کسی که ماهانه حدود $50 درآمد ماهانه‌اش است، هر نفر $50 عاید داره. پس اگر ببینیم که $50 یعنی بسیار قیمت بالاست، یک کیلو گوشت مثلا $5 10 آدم نمیشه. یک چیزی که من براتون بگم، متاسفانه فامیلایی که حتی مامورین دولتی متاسفانه چون ماششان بسیار پایین است یا حقوقشان بسیار پایین است، حتی باور میکنن که اونا بارها شاکی بودن و شکایت کردن امیره که ما نمیتونیم در یک ماه مثلا میوه بخوریم. اینجا یعنی کسی هست که ماه $50 درآمد داره یک نفر، ولی در اونجا کسایی هست که روز $150-200 بسیار به مفت میتونه چی میکنه؟ میره مثلا در یک رستوران غذای زور میخوره. I said my goodbyes to the old town of Kabul and headed to Sharinau, which literally means the new city. En route to Sharinau, you can see things are starting to change, from buildings to cars and even what people are wearing. The new city of Kabul was built during the reign of Abdurrahman Khan in the mid-19th century. Most of the old city had been destroyed by fighting, and Khan seized the opportunity to modernize and expand the city's footprint. Today, almost all government offices, malls, and foreign organizations are to be found in this part of Kabul. This 1 square mile is like a big famine, and that's the point about this place. Poverty, yes, but you can get some positives. There's a community spirit. Yes. You feel together. And that's the nice thing about this part of Khayelitsha. We're more than 150 meters below sea level. This place is so atmospheric. It's even got its own private language. I headed out into the countryside to meet some of the Kikuyu militia. Being followed by a small army of excitable children, which I think generally is always a good thing.
I'm going to visit my childhood friend Mirwais, who lives in this housing estate. These buildings are called makrorayon in Russian, and they were built in the 1950s. They resemble the Soviet-era housing complexes, and though run down, for many Kabulis this is luxury living. جان وایس جان خوش اومدی زنده باشی بیسی فارسی بیسی فارسی ها بخاطر ما نمیدونی نه خب چطور از زندگی در کابل چطور است؟ زندگی که تعلق داره مثلا منطقی که زندگی میکنین مثلا اگه مکرویان باشه یا شهر نو باشه بسیار زندگی بالاست رستورانت های زیبا جور شده دیگه در این حال بعض تفریح دیگه کلپ های جالب است بر بچه ها میتونن برن به نظرم که زندگی روز به روز بهتر شده. Mirwais invited me to accompany him to his tennis session. Sport is increasingly popular among the young of Afghanistan. There is huge national pride for the handful of Afghan athletes who are beginning to do well in international competitions. ورزش خود در کابل فعلا زیاد پیشرفت کرده. از اول کردن. از اول ورزش داشتیم خوب. لیکن صحیح نبود. حالا خوب ورزش بیخی پیشرفت کنه. بخاطر تا معلوم است قهرمان است. مدال آورده. مقام آورده. ولی در فعلا در المپیک زیاد ورزش داره. ورزش که میخواد در المپیک بر حاضر میشه. This mountain is called Nader Khan's mountain. وایس میشه نشون بدید که کابل کهنه کدام قسمت است و کابل جدید در کدام قسمت است؟ مثلا اگر ببینیم در امیجا مکمل کابل کهنه است حتی تا اون طرف هم که میبینین پشت کو میتونیم که بگوییم کابل کهنه است. کابل جدید زیادتر در استقامت است مثلا میبینین امیجا را تا امیجای بلنده شروع میشه شروع است تا اون طرف زیادتر میریم بخاطر که بعداً باز قلعه فتح‌الله است مثلا قلعه موسی است پس که جمع کابل نمیرن. Many of these buildings have been constructed recently, mostly with foreign aid. But according to people here, a large proportion of the money meant for reconstruction has been embezzled. However, Afghans aren't keen to talk about this on camera. There is, though, an impressive amount of new construction underway in the new city. Mirwais tells me that Kabul is entering the digital era and it's easy to find the latest consumer technologies on sale here. Alongside the modern gadgets, Afghanistan's ancient rural traditions have a firm hold. Large numbers of people from the countryside have flooded into Kabul to escape the fighting. The influx of foreign aid is changing the face of the city. Private reconstruction like these shopping malls is another good example of the newer projects here. I asked some of the young locals how much freedom they have in Kabul. آزادی از نگاه چیز بسیار بالا شده به خاطر مردم زیاد داره اجتماع رو فیشن میگردن دیگه ما هم خوش داریم یک ذره پاک باشیم انتیک کلگی خوش داره دیگه رامت است که آزادی هم به اوج خود رسیده قدر زیاد آزادی هم برای شهر البته از این سرک برای چرا دیگه کلگی بازم 1980 زندگی بکنه اتو اگر پس شهرنو در حدود کم اگر از 50 و 100 دلاری کسایی که معاش داشته باشه میان زیادتر مردمای میان که اگر طبقه بلند هستن کاروبار و بزنس صحیح دارن میتونن اینجا شاپینگ کنن. Private companies run by foreigners have created job opportunities for a few lucky people, but most still have to do the unskilled and more unpleasant jobs. اقتصاد مردم خیلی پایین است. مثلا معاش ماهوار مثلا یک کارمند دولت شاید خیلی کم باشه. پس
چه قسم از نرخ‌ها در اینجا؟ مثلا یک بلوز قیمتش چند است و در واقع خریداری یا کیا هستن بیشتر؟ کسایی که عاید بلندتر می داشته باشن میتونن در مغازه ها بیاین. البته خریدارها میتونیم بگوییم که مردمای محدودی هستن که مثلا در دفاتر کار میکنن، مثل ما بچه‌ای که در دفاتر کار میکنن یا فامیلایی که از خارج آمدن یا است که بزنس پیشه هستن، اونا میتونن که اینجا بیاین و خریداری کنن. مثلا اگر که بگیریم یک بلوزی که عادی است اما با کیفیت عالی است، مثلا بلوزهای در پایان هم میتونیم پیدا کنیم، اما این قیمتش تقریبا از $20 خب بالا است، از $20 برای بلوزهای اینا پایین نیست. خب در مجموع قیمت ها رو میتونیم بگوییم که از بازار دیگه بسیار بلندتر است. But living in a luxurious part of town where Afghan government officials and foreign workers live also has its downside. Security is a real issue. مثلا باعث یک جوان وظیفه خوب دارم، زندگی خوب دارم، من نمیخوام از افغانستان برایم، بخاطر که زندگی رو من نمیتونم در کشور همسایه داشته باشم. اما آدم نمیتونه که ایرا پیش بین باشه که انتحاری میشن، نمیشه، بخاطر که در پیشونی انتحاری نوشته نیست که او انتحار میکنه. خوب نگران کننده است، اما بازم سر پلیس خود اعتبار داریم تا حدی، بخاطر که در شهر آدم مبرایه زیاد کنترل است، موتورات چک میشن. خوب است، در این حال تشویش هم داریم. In February 2010, the Taliban attacked Shahrinau and the famous Safi Landmark Hotel. At least 17 people were killed. But while security is an issue for all Afghans, women have their own problems. Ancient religious beliefs run deep, and in some quarters, women's presence on the streets is frowned upon. But the shops still sell Western clothes, even if you can't see the women openly wearing them. In the 70s and 80s, women in Afghanistan had a lot more freedom. They were educated and were involved in politics and social affairs. Kabul even had female bus drivers. But under the Taliban, women were confined to the home and schooling for girls was banned. Today, even though lots of women work alongside men in offices, many still feel like second-class citizens. فرهنگ ما و امی عنعنات افغانیا یک عنعنات بسیار محکم است که مشکل است که ما در بیرون بریم یک دکان بگیریم، کار بار شروع کنیم و دو مشکل اهمیت است که اگر ما بتانیم یک دکان در بیرون اگر بخوایم بگیریم، بازم نیروهای امنیتی ما هنوز قدر فهم دانششان به اون سطح نرسیده که ما مثلا در یک جای دکان بگیریم اونا هم کار با ما باشه. ما پیرانای ارسی تهیه میکردم در بازار لیسی مریم به فروش میرساندم. بعدا آهسته آهسته از اینکه ما مهاجر شدیم رفتیم به پاکستان، وقتی که از اونجا ما پس به افغانستان آمدم ما یک مغازه را تانستم خریداری کنم و سرپرستی مغازه خدا و چندین خانم دیگه که در بخش صنایع دستی کار میکنن و در تجارت همراه من همکار هستن، با اونا کار شروع کردم. According to the Afghan Ministry of Education, 60% of people in Kabul are literate. Hundreds of schools have been built over the last few years. Nowadays, Kabul also has many private universities. It's not only civil freedom, but freedom of expression that has improved in this country. You can see hundreds of TV aerials around Kabul. Most of these TV stations are run by local influential people who often use the channels to promote their own political agendas. 20 years ago, Afghanistan had only one TV station. Under the Taliban, televisions were banned altogether. But today, there are more than 25 TV stations in Kabul alone. Tanya Kaihan is a correspondent for a private TV station in Kabul. این محیط را که می‌بینید ساختمان تلویزیون عزیزیستان. آقای ریگستانی، علت اشغال افغانستان توسط شوروی سابق چی بود؟ وضعیت رسانه‌ها در کابل
گفتم میتونم که از طی 8 ساله که گذشته تا به حال فکر میکنم بهتر شده. ظاهر شدن خانم ها در رسانه ها یک دستاورد بسیار زیاد بزرگ است به افغانستان. شاید قبل از 8 سال در افغانستان هیچ دختر نمیتونست که در روی پرده ظاهر شود و کار بکنه در رسانه ها، حتی نمیتونست که در عقب پرده کار کنن، چی خاصایی که اونا در تلویزیون ظاهر شوند. و خانواده تان از شما چقدر نگران است از هدفی که شما پیش رو گرفتین؟ اول بسیار زیاد نگران بودن اونا وقتی که من کار کردم در تلویزیون، بعدا آیسته آیسته نگرانی از او کاسته شد، اما باز هم چون در یک محیط سنتی و قبیله‌ای ما زندگی میکنیم، باز هم اونا ناراحت هستند از اینکه دخترشان در صحنه ظاهر میشه، بالاخره پرزنت میکنن نیوز یا یک برنامه سیاسی را پیش میبرن. بزرگترین آرزوی من به کابل است که روز برسه که خانم های افغانستان در سراسر افغانستان در فضای امن و امنیت به سر ببرن، اونا بتونن به مکتب برون، اونا بتونن تحصیلات عالی خود را به پیش ببرن. The music scene has also improved in the last few years. Under the Taliban, Afghanistan was dubbed a silent country. Today it's a much more colorful place. The TV channels show plenty of music and entertainment programs which attract a large audience. In the last few years, international program formats have found their way on Afghan television, and people can now enjoy popular shows such as Who Wants to Be a Millionaire every week on domestic channels. Afghanistan now has its first rock band in 3 decades. Disappeared forever. The only thing that I have had, I have given it to you. Even though they were all born in Afghanistan, the band only sing in English, as they say they want to convey a message of peace to the outside world. I meet the band members and I speak to Sulaiman Qardash, the lead singer, who is also the youngest at 18 years old. مکتب موسیقی را در سال 2006 خلاص کرده بودم در ازبکستان. دیگه فکر میکنم تقریبا از سالهای 2004 2005 کمک جدیتر در این چیز کار کردم. یعنی مثلا اول کمک کورس ها می رفتیم، کورس موسیقی فقط عادی بود، یعنی بالو مکتب. باز در کمک فکر کردم که خودم دایی پیدا کردم، یعنی میخواستم کمی رشته را پیش ببرم. گروه کابل دریمز چی وقت ایجاد شد و در واقع هدف اصلیش چی بود؟ گروه کابل دریمز ما در 2008 ماه دسامبر بود تقریبا. در مو وقت این گروه را تشکیل کردیم. یک روز 6 نفر جمع کردیم، اما من گیتار ما آوردم و بعض موسیقی که خودم نکردیم بود و خودم هم ساخته بودم، اونا را با اونا کار کردیم و چیز بد نبود، یعنی خوش ما آمد، مثلا خوش اونا آمد. بچه‌ها گفتن که حالا موسیقی بد نیست، یک امی صدای خوب بود. گفتن که چرا یک گروه جور نکنیم، چون من خودم در می فکر بودم می‌خواستم یک گروه جور کنم و خود بچه‌ها در می فکر بودن که می‌خواستن یک گروه جور کنن و باز از این وقت شروع کردیم اساسا گروه را تشکیل دادیم. خود گوینده خبرم هستی در یکی از رسانه‌های شخصی افغانستان، چطوری دو کار را با هم پیش میبریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آریانا تلویزیون ایسکورچلر، سلام علیکم. همینطور عادی، یعنی روز میرم خبر میخوانم و شبم راوند داریم و خبر میخوانیم. یعنی در این عرصه هم خودم یک دفعه کوشش کردم که خودم نشان بدم، ولی نمیفهم دیگه قضاوت از مردم است که خوب میگم یا مثلا خبر چه قسمی میگم دیگه. سلیمان جان، در مورد اولین آلبومتان بود که قرار است منتشر شود، یعنی این آلبومتان فکر میکنی که چقدر فروش خواهد داشت و مردم چقدر را میپسندند؟ این آلبوم AP آلبوم است، اکستندد پلی. در داخلش 5 دانه آهنگای ما است و به نام I Wanna Run Away. ما میخوایم فرار کنیم یا ما میخوایم مگه ما نمیخوایم فرار کنیم، فقط یک آهنگ است دیگه.
هیچ چیز نیست. توقع زیاد داریم، یعنی از این آهنگ سر آلبوم زیاد حساب میکنیم، یعنی چون ما بسیار زیاد تلاش کردیم، ثبت اینجا کردیم، در استودیو وایس مایستر ما ثبت کردیم همراه بچا خودم همین 3 نفر کل ما ثبت کردیم لایف. برای میکس آلبوم ما میکس ماسترینگ همین آلبوم ما رفتم ازبکستان، چون قرار بود که اول کل گروه بره و از این مشکلات ها بود، مشکلات ویزا و ترانسپورت و مادی، یعنی ما کار کردیم، تلاش آخر ما کردیم، یعنی توقع زیاد داریم. یعنی And it's not just the men who are in the music business. Women have also defied tradition and are making a living in the entertainment industry. Farida Tarana is both a politician and a singer. ما تقریبا 4.5 سال پیش ما به صورت علنی یک آواز خوانده بودم و با او شدت برخوردهایی که برخورد کرده بودم و دیده بودم مثبت و منفی، در این دوره که فقط 4 سال میگذره بسیار راحت تر هستند مردم و این شیوه کار هر نظام و هر مملکت است که یک چیز نو در اول با بسیار برخوردهای شدید است. ما با یک دموکراسی نوپایی هستیم در افغانستان که همه چیز فقط در حالت شعار هست هنوز هم، اما این بودن خانم‌ها در اجتماع و به قول عامیانه این سماجت خود خانم هاست که اونا رو نقشش پر رنگ کردن. من میخوایم که این را ثابت بکنم که یک دختر افغان با او تحقیرهایی که در زمان طالبان میشد که حتی حق درس خواندن نداشت، با حفظ تمام کرامتها و تمام او خواص دخترانگیش میتونه واقعا یک آدم موفق در اجتماع خودش باشه و بالخصوص به جهانیان که با یک دید دیگه برای افغانستان میدیدن. و من هنر سیاست از هم دور نمیبینم، بسیار نزدیک است و تا امروز بسیار موفق بودیم در جامعه‌ای که تا دیروز یک دختر حق نداشت آواز خود بکشه. امروز نه تنها که آهنگ خواند، اما در سیاست هم پشتیبان زیادی داشت که در شورای ولایتی ما خوشبختانه دومین آرای بلند در سطح کابل داشت. بزرگترین آرزویتان برای کابل چیست؟ آرزوی نیست که در کنار هم خوب و آزاد و همیشه سربلند باشن و بالخصوص افغانستان من میخوایم یک افغانستان باشه مطرح در دنیا، نه به خاطر جنگ، به خاطر دستاوردهایی که در عرصه خواست داشته باشه. Farida's wish is still some way off, for although the main fighting is many miles away from Kabul, the city looks and feels like a war zone. Take this building, for example. From the outside, it looks like a security barracks, but inside it is a different story. Most Afghans are prohibited from entering these buildings unless they hold a European or American passport. This is because of security issues. Kabul Health Club is one of the luxurious clubs in Kabul city where foreigners and few Afghans come to enjoy. However, in Kabul, there could be thousands of families who cannot afford these places. سلام. خوب هستین؟ سلام دارین؟ شما جور ببخشید مزاحم کارتان داشته باشم. خوب هستین؟ سلام دارین؟ چی کارایی میکنین در اینجا؟ اینجا I have فارسی، انگلیسی، فارسی. اینجا یک آرایشگاه دارم، اصلاح موی مردانه و زنانه، سپا تریتمنت، هیر تریتمنت. We have also مساج، اتاق مساج، اتاق فیشل است. اصلاح موی مردانه چند میگیرین مثلا؟ 500 افغانی. 500 افغانی که میشه $10. بله. و از خانم ها چه قضیه؟ از خانم ها تقریبا $30. 1.5 افغانی. فکر میکنی که اقتصاد مردم افغانستان به او حد است که او بتونن؟ بله میتونن، به خاطر که من مراعاتا با امرای مردم افغانستان امو قیمت میگیرم. اگر میری هتل 5 ستاره زیاد میگیرم. شما خودتان از کجا هستین؟ من از فلسطین هستم. از فلسطین هستین و اینجا بودین افغانستان کار میکنین؟ اینجا کار میکنم.
Kabul evenings have also changed. Only a few years ago, this city didn't have any electricity at all. But all of that has now changed. Especially here, this place is full of lights. And some people even call it the Las Vegas of Kabul. Today is a happy day. It is my cousin's wedding, and I'm his best man. But having an extravagant wedding party is far too expensive for most Afghans. You have to invite hundreds of people like this, and paying for the dowry is another large expense. مهرشان رسیده دختر در کدام دیگه دادگی نیست نه مسئولیت آینده به دوش شماست اگر کدام گپ سخن شد درست است حق به نکاحشان ابی خانم اجازه است Traditionally, every groom has to have 3 parties like this. Each one can cost more than $10,000. از برای تن نقشی که خواستیدش را قبولش کردی بزنید؟ Unfortunately, we can't film the women's party. Only very close male relatives are allowed in. Over the last few years, I have returned to Kabul regularly, and every time I come back, I have seen improvements. But what people need most now is security, which is much more important to them than food or welfare. And will they eventually enjoy Kabul? Everyone is hopeful, and so am I.